Welcome to Rama's Max. Exercise 5.2, question number 1. Find the distance between the following pairs of points. 2 points கொடுத்திருக்காங்க 1, 2 and 4, 3. நமக்கு வந்து இதோட distance கண்டுபிடிக்கணும். Distance கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? அதாவது d is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. அப்போ இந்த சம்மில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து x1, நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து y1. அதே மாதிரி செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து x2, செகண்ட் வேல்யூ வந்து y2. சரிங்களா? இப்போ டைரெக்டாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். d is equal to square root of x2 minus x1 அப்போ 4 minus 1. 4 minus 1 the whole square plus y2 minus y1 அப்போ 3 minus 2 the whole square. Therefore d is equal to square root of 4 minus 1ன்றது 3 அப்போ 3 square plus 3 minus 2ன்றது 1 square. That is equal to square root of 3 square வந்து 9 plus 1 square வந்து 1. That is equal to square root of 10. அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட் சப்டிவிஷன் 3, 4 and minus 7, 2. இதே மாதிரி இதோட வேல்யூஸை மேலே பென்சிலை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம். x1, y1, x2, y2. அப்போ ஈஸியாக நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார்முலா என்னது? distance is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. இப்போ d is equal to square root of x2 minus x1 minus 7 minus 3 the whole square plus y2 minus y1 2 minus 4 the whole square. That is equal to square root of. இப்போ பாருங்கள், இது ரெண்டு இடத்துல மைனஸ் இருக்கா? அப்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? minus 10 the whole square plus 2 minus 4 வந்து minus 2 the whole square. That is equal to square root of minus 10 the whole square வந்து minus 10 into minus 10 100 plus minus 2 into minus 2 வந்து 4. That is equal to square root of 104. அடுத்த third subdivision a, b and c, b. இதே மாதிரி first value first bracket x1, y1, second bracket x2, y2 ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார்முலா என்ன? டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா d is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. That is equal to square root of x2 minus x1 c minus a. இப்போ c minus a the whole square plus y2 minus y1 b minus b the whole square. இப்போ b minus b னா 0 இல்லையா? அப்போ இது டோட்டலாக இந்த ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக நமக்கு வேனிஷ் ஆயிரும். நமக்கு இருக்கிறது only c minus a the whole square. அப்போ that is equal to square root of c minus a the whole square. c minus a the whole square வந்து என்ன ஆயிரும்? ரூட்டுக்கு வெளியில் வந்துச்சுன்னா c minus a. அவ்வளோதான். ஸ்கொயரும் ரூட்டு கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா? அப்போ நமக்கு c minus a தான் ஆன்சர். ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் 3, minus 9 and minus 2, 3. அதே மாதிரி இதை x1, y1, x2, y2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார்முலா எழுதுங்க. d is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. That is equal to, இங்கே நம்ம எழுதிக்கலாம், square root of x2 minus x1 அப்போ minus 2 minus 3. minus 2 minus 3 the whole square plus y2 minus y1. 3 minus of minus 9 வந்து 3 plus 9. 3 plus 9 the whole square. ஏன்னா ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இல்லையா? அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் minus 2 minus 3 வந்து minus 5 the whole square plus 3 plus 9ன்றது 12 the whole square. That is equal to square root of minus 5 the whole square வந்து minus 5 into minus 5 25 plus 12 into 12 வந்து 144. That is equal to square root of 169. That is equal to 13. அவ்வளோதான். question number 1 முடிஞ்சிருச்சு. exercise 5.2 question number 2. Determine whether the given set of points in each case are collinear or not.
அப்போ கொலினியர்னா ஆக்சுவலாக அதோட மீனிங் என்ன? இஃப் 2 or more points lie on a straight line. இப்போ ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கொலினியர். சரியா? இப்போ இங்கே 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ்க்கும் நேம் கொடுக்கல, நம்ம நேம் வச்சுக்குவோம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் A of 7, -2ன்னு வச்சுக்குவோம். அடுத்தது B of 5, 5, 1 அது +1 போட்டேன். அடுத்தது C of 3, 4. சரியா? இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் எப்போ கொலினியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஏதாச்சும் 2 டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணால் நமக்கு 3ஆவது டிஸ்டன்ஸ் வரணும். அதாவது ஏபிக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், பிசிக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், அதே மாதிரி ஏசிக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? இந்த 3 டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஏதாச்சும் 2 டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணால் நமக்கு 3ஆவது டிஸ்டன்ஸ் வரணும். அப்போ தான் அது கொலினியர்னு அர்த்தம். வாங்க சம் போடுவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபின்றப்போ இது வந்து x1 y1, அடுத்தது பியில் வந்து 5 வந்து x2, 1 வந்து y2. சரியா? அப்போ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டைரெக்டாக நம்ம போடுவோம். ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு x2 மைனஸ் x1, அப்போது 5 - 7 த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y2 minus y1, அப்போது 1 minus of -2, that is equal to 1 plus 2 the whole square, that is equal to square root of 5 minus 7 எவ்வளோ? -2 the whole square plus 1 plus 2 வந்து 3 the whole square. இப்போ that is equal to square root of -2 into -2 வந்து 4 plus 3 into 3 வந்து 9, that is equal to square root of 13. இப்போ ஏபியோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. அடுத்தது வந்து பிசியோட வேல்யூ. BC is equal to square root of BC அப்படின்னா இதுதான் x1 y1, இது வந்து x2 y2 நமக்கு. அப்போது x2 minus x1 3 minus 5, 3 minus 5 the whole square plus y2 minus y1 4 minus 1 the whole square is equal to square root of 3 minus 5 எவ்வளோ? -2 the whole square plus 4 minus 1 3 the whole square, that is equal to square root of -2 into -2 வந்து +4 plus 3 3s are 9, that is equal to square root of 13. அடுத்தது ஏசி கண்டுபிடிக்கணும். ஏபி கண்டுபிடிச்சாச்சு, பிசி கண்டுபிடிச்சாச்சு, லாஸ்ட் வந்து ஏசி கண்டுபிடிக்கணும். ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், இப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து இது x1 y1, அடுத்து சியோட வேல்யூ 3, 4ன்றது x2 y2. அப்போ x2 minus x1 3 minus 7, 3 minus 7 the whole square plus y2 minus y1 4 minus of -2, that is equal to 4 plus 2 the whole square, that is equal to square root of 3 minus 7 எவ்வளோ? -4 the whole square plus 4 plus 2ன்றது 6 the whole square, that is equal to square root of -4 into -4 16 plus 6 6 are 36, that is equal to ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16 + 36 எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு? 52 கிடைக்குமா? இப்போ 52 வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 into 13 பிரிக்கலாமா? 4 வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் தானே. அப்போ 4 வந்து வெளியில் வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2ன்னு ஆயிரும். 13 வெளியில் கொண்டு வர முடியாது, அப்போ 2√13 கிடச்சிருச்சு. சரிங்களா? இப்போது நம்ம எதையாச்சும் 2 டிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு 3ஆவது டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஏபி ப்ளஸ் பிசியை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். AB plus BC is equal to ABயோட வேல்யூ என்ன? √13 plus BCயோட வேல்யூ √13. இங்கே எத்தனை √13s இருக்குது? 2 √13 இருக்குது. இங்கே ஒரு √13, இங்கே ஒரு √13. அப்போது 1√13 plus 1√13 is equal to 2√13. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு ஏசியோட ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு. that is equal to AC. therefore AB plus BC is equal to ACன்னு கிடச்சிருச்சா? hence 3 points are collinear. 3 points are collinear. Second subdivision a, -2, a, 3, a, 0 இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கா. அப்போ போன சம் மாதிரியே இதை வந்து நேம் கொடுக்கணும். a of a, -2, b of a, 3 and c of a, 0 நேம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், பிசியோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், அதே மாதிரி ஏசியோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏபி கண்டுபிடிப்போம். ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப்
x1 y1 இது வந்து x2 y2 இல்லையா அப்போ x2 மைனஸ் x1னா a மைனஸ் a த ஹோல் ஸ்கொயர் a மைனஸ் a த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y2 மைனஸ் y1 த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ 3 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 2 அப்படின்றது 3 ப்ளஸ் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ a மைனஸ் a வந்து 0 தானே அப்போ 0 ஹோல் ஸ்கொயர்னால் இது டோட்டலாக 0 ஆயிரும் அப்போ அடுத்தது மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும் 3 ப்ளஸ் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது 5 ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 வந்துடும் ரூட்டுக்கு வெளியில் வந்துச்சுன்னா 5 மாறிடும் அடுத்தது பிசி கண்டுபிடிப்போம் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ பிசின்றப்போ இது x1 y1 இது வந்து x2 y2 இப்போ a மைனஸ் a த ஹோல் ஸ்கொயர் a மைனஸ் a த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 0 மைனஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர் is equal to a minus a the whole square na total 0 ஆயிரும் balance நமக்கு இருக்கிறது 0 minus 3 whole square அப்போ 0 minus 3 na என்ன minus 3 the whole square அப்போ square root of minus 3 the whole square that is equal to square root of minus 3 whole square வந்து நமக்கு என்ன plus 3 square னு வந்துருமா minus 3 into minus 3 வந்து plus 3 square தானே that is equal to வெளியில் வரும்போது 3 மாறிடும் அடுத்து AC கண்டுபிடிப்போம் இங்கே a வந்து x1 y1 c வந்து x2 y2 அப்போ AC is equal to square root of x2 minus x1 the whole square அப்போ இங்கே a minus a the whole square plus y2 minus y1 0 minus of minus 2 that is equal to 0 plus 2 the whole square அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஃபுல்லாக 0 ஆயிருதா அப்போ பேலன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்குது 0 plus 2 the whole square எவ்வளோ 2 ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வெளியில் வரும்போது அது 2 மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் பிசியும் ஏசியும் நம்ம ஆட் பண்ணால் 3 + 2 5 வருதா அதாவது ஏபி நமக்கு கிடச்சிருதா அப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதணும்னா பிசி ப்ளஸ் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஆன்சர்ஸ் 3 + 2 3 + 2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 5என்றது எதோட ஆன்சரு ஏபியோட ஆன்சரா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு தேர்ஃபோர் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ப்ளஸ் ஏசி ஹென்ஸ் தே ஆர் கொலினியர் hence they are collinear